تکبیر بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اشرف الاولیاء کانفرنس، اشرف الاولیاء کانفرنس، فیضان محدث اعظم، فیضان مخدوم اشرف، مدرسہ اشرفیہ رضویہ، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے جناب پرویز عالم اشرفی۔ جناب ایک اعلان ہے کہ درگا پور جانے والی جو گاڑی ہے اس کا ڈرائیور جتنی جلد ہو سکے کمالی تک پہنچ جائے، کیونکہ مولانا عبدالحق صاحب درگا پور جائیں گے۔ درگا پور جانے والی گاڑی کا ڈرائیور جتنی جلد ہو سکے کمالی گری کے وہاں پہنچ جائیں، کیونکہ آپ کو گاڑی لے کر درگا پور جانا ہے۔ درود پاک پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ حضرات نعت پاک کے چند شعر پیش کر رہا ہوں اور مطلب پیش کر رہا ہوں، علماء کرام کی توجہ کے طالب ہوں، اور آپ حضرات بھی پوری بیداری کے ساتھ سماعت کریں گے، توجہ کا طالب ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں۔ اے کاش مدینے تک، اے کاش مدینے تک آہوں کا اثر جائے۔ کہہ دیجئے مچل کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر آپ خاموش رہیں گے تو کام نہیں چلے گا، اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں بھرپور انداز میں تو بیداری کا ثبوت دیں اور پورا مجمع طلب کریں، ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سننے کے موڈ میں ہے آپ پوری طور سے تو ایک مرتبہ اور مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ پیچھے والے حضرات خاموش ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے ایک مرتبہ وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ مطلب پیش کر رہا ہوں کہ اے کاش مدینے تک آہوں کا اثر جائے، اے کاش مدینے تک، اے کاش مدینے تک آہوں کا اثر جائے، اے کاش مدینے تک آہوں کا اثر جائے، امت کے تڑپنے کی، امت کے تڑپنے کی آقا کو خبر جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امت کے تڑپنے کی آقا کو خبر جائے، اے کاش مدینے تک آہوں کا اثر جائے، آہوں کا اثر جائے، آہوں کا اثر جائے۔ اور شعر دعاؤں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے اور اراکین جلسہ کے بھی توجہ کا طالب ہوں، آپ ذرا سماعت کریں گے کہ حوران جنا اس کی، قاضی صاحب توجہ کا طالب ہوں اور اراکین جلسہ کی بھی توجہ کا طالب، آپ ذرا سماعت کریں گے کہ حوران جنا اس کی پیشانی نہ کیوں چومے۔ واہ، بہت خوب۔ حوران جنا اس کی پیشانی نہ کیوں چومے، پیشانی نہ کیوں چومے، پیشانی نہ کیوں چومے، پیشانی نہ کیوں چومے، حوران جنا اس کی پیشانی نہ کیوں چومے، حوران جنا اس کی پیشانی نہ کیوں چومے، پیشانی نہ کیوں چومے، حوران جنا اس کی، حوران جنا اس کی پیشانی نہ کیوں چومے، حوران جنا اس کی پیشانی نہ کیوں چومے، جو گنبد خزرا کے، جو گنبد خزرا کے درواز پہ مر جائے۔ جناب پرویز عالم صاحب قبلہ، جو گنبد خزرا کے درواز پہ مر جائے، جو گنبد
पेश कर रहे हैं, समाप्त करेंगे। इरशाद हो। कि बस इतनी तमन्ना है सरकार मेरे दिल में, वाह, बस इतनी तमन्ना है सरकार मेरे दिल में, 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 बस इतनी तमन्ना है सरकार मेरे दिल में, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है सरकार मेरे दिल में, सरकार मेरे दिल में, कुछ रात मदीने की, कुछ रात मदीने की गलियों में गुजर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, फैजान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, मखदूम अशरफ, नारे रिसालत, सैयदा गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत, शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत, शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत, नबी राय मुहद्दिस आज़म हिंद, नबी राय मुहद्दिस आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान मखदूम अशरफ, शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत, शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अशरफी नाच कर, अशरफ पर कौन पाता है खानदान ऐसा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सैयदे गाजी मिल्लत जिंदाबाद, सैयदे गाजी मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नूरानी मियां साहब किबला जिंदाबाद, हीरे तरीक़त जिंदाबाद, औलादे रसूल जिंदाबाद, रसूल जिंदाबाद, कचोचा 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 বিরাদরান ইসলাম, একটি বিশেষ ঘোষণা। যারা ভেড়ামারি থেকে এসছেন, আপনাদের লোক আপনাদের গাড়ির কাছে খোঁজ করছে, আপনারা নিজের ট্রাকের কাছে যান। दरूद पाक पढ़ लें हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक का शेर में पेश कर रहा हूं, आप समाप्त करेंगे। कि ए काश मदीने तक आहों का असर जाए, उम्मत के तड़पने की आका को खबर जाए, उम्मत के तड़पने की आका को खबर जाए, आका को खबर जाए, आका को खबर जाए। ए काश मदीने तक आहों का असर जाए। शेर मिलादा फरमाए कि बस इतनी तमन्ना है सरकार मेरे दिल में, बस इतनी तमन्ना है सरकार मेरे दिल में, सरकार मेरे दिल में, सरकार मेरे दिल में, बस इतनी तमन्ना है सरकार मेरे दिल में, बस इतनी
कुछ रात मदीने की गलियों में गुजर जाए, काश मदीने तक राहों का असर जाए। और हजरात बारगाहे रसूल आलम महबूब यज़दानी हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सुन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मनक़बत के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, जिसे शहजादे गाजी मिल्लत हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह नूरानी ने साहब को तहरीर फरमाया। आप रात समात करेंगे, मतलब मनक़बत का पेश कर रहा हूँ, आप हज़रात समात करेंगे। उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब हूँ इरशाद, और आप हज़रात भी पूरी बेदारी के साथ समात करेंगे। काफी भीड़ होती है। हज़रात आप शोरगुल थोड़ा कम करें और बेदारी के साथ थोड़ा खामोशी से मनक़बत के शेर समात करेंगे। मतला पेश कर रहा हूँ, दुआओं के साथ आप जरा समात करेंगे कि पूर्ण मतला पेश कर रहे हैं। करम हो अशरफ सिमना, करम हो अशरफ सिमना, करम महबूब यज़दानी। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करम हो अशरफ सिमना, करम महबूब यज़दानी, करम हो अशरफ सिमना, करम महबूब यज़दानी, करम हो अशरफ सिमना, कि सभी बेहोश आकर के वहाँ पे होश पाते हैं, सभी बेहोश आकर के यहाँ से होश पाते हैं, सभी बेहोश आकर के यहाँ से होश पाते हैं, सभी बेहोश आकर के सभी बेहोश आकर के यहाँ से होश पाते हैं, कि ऐसा मैं कदा मिलता है कम महबूब यज़दानी। बहुत सुभान अल्लाह। कि ऐसा मैं कदा मिलता है कम महबूब यज़दानी, करम हो अशरफ सिमना, करम महबूब यज़दानी। और हज़रात मेरी शेर में हुजूर पीर तरीक़त सैयद नूरानी मियां साहब के बिला के हवाले से आप तक पहुँचा रहा, आप हज़रात समात करेंगे कि मेरी पलकें, उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब हूँ, कि मेरी पलकें, मेरा दिल, मेरा सर सब हाजिर खिदमत। मेरी पलकें, मेरा दिल, मेरा सर सब हाजिर खिदमत। मेरी पलकें, मेरा
चाहो वहाँ रखो कदम महबूब यज़दानी, कदम हो अशरफ सिमना, कदम महबूब यज़दानी। और हजरात देवी शेर में बहुत और खास पेश कर रहा हूँ, आप हजरात समाप्त करेंगे कि मैं अपने मन के मंदिर में, उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब हूँ, इरशाद हो करम कि मैं अपने मन के मंदिर में तेरी तस्वीर रखता हूँ। मैं अपने मन के मंदिर में तेरी तस्वीर रखता हूँ। मैं अपने मन के मंदिर में तेरी तस्वीर रखता हूँ। मैं अपने मन के मंदिर में अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस। मेरा मन हो गया तेरा हजम महबूब यज़दानी, करम हो अशरफ सिमना, करम महबूब यज़दानी। कि मैं अपने मन के मंदिर में तेरी तस्वीर रखता हूँ। मैं अपने मन के मंदिर में तेरी तस्वीर रखता हूँ। मैं अपने मन के मंदिर में तेरी तस्वीर रखता हूँ। मेरा मन हो गया तेरा हजम महबूब यज़दानी, मेरा मन हो गया तेरा हरम महबूब यज़दानी, करम हो अशरफ सिमना, करम महबूब यज़दानी। और हजरात ये शेर में बतौर खास पेश कर रहा हूँ, तमाम दीवाने मखदूम अशरफ की तवज्जो का तालिब हूँ, उलमाए किराम के हवाले से आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप हजरात भी पूरी जिंदगी के साथ इस शेर को समाप्त करेंगे कि खड़ी है सामने दीवार बन कर गरीब शे दौरा, बहुत खूब। खड़ी है सामने दीवार बन कर गरीब शे दौरा, खड़ी है सामने दीवार बन कर गरीब शे दौरा, खड़ी है सामने दीवार, खड़ी है सामने दीवार बन कर गरीब शे दौरा। रखो हर अशरफी का तुम भरम महबूब यज़दानी। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। जनाब बरबद आलम साहब गिरला। रखो हर अशरफी का तुम भरम महबूब यज़दानी, करम हो अशरफ सिमना, करम महबूब यज़दानी। तेरे दर पे जब मेरी है हम महबूब यज़दानी। और हजरात को भी शेर में बतौर खास पेश करो, उलमाए किराम के हवाले से आप तक पहुँचा और आप हजरात समाप्त करेंगे इरशाद हो करम कि मैं सारी मुश्किल है हम महबूब यज़दानी, मैं सारी मुश्किलों को
कर झूमूंगा मस्ती में, मस्तानी मुश्किलों को भूल, मस्तानी मुश्किलों को भूल कर झूमूंगा मस्ती में, जो मिल जाए हमें बसते रगम महबूब अज़गानी, जो मिल जाए हमें बसते रगम महबूब अज़गानी, करम हो अशरफ सिमना, करम महबूब अज़गानी। और आखिरी शेर दुआओं के साथ पेश करूंगा, आप जरा समाप्त करेंगे कि हर एक मुश्किल हर एक रंजो अलम मिट जाएगा फौरन, हर एक मुश्किल हर एक रंजो अलम मिट जाएगा फौरन, हर एक मुश्किल हर एक रंजो अलम मिट जाएगा फौरन, हर एक मुश्किल हर एक रंजो मुश्किल हर एक रंजो अलम मिट जाएगा फौरन, जो आ जाए नजर आ जाए जो मेरा सनम महबूब अज़गानी, नजर आ जाए जो मेरा सनम महबूब अज़गानी, करम हो अशरफ सिमना, करम महबूब अज़गानी। और अगला लगता हुजूर पुरानी में साथ अगला का दुआओं के साथ समाप्त करें। मेरा है नाम नूरानी, मेरा है नाम नूरानी, तखल्लुस नूर रखता हूँ। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा है नाम नूरानी, तखल्लुस नूर रखता हूँ, मेरा है नाम नूरानी, मेरा है नाम नूरानी, तखल्लुस नूर रखता हूँ, तखल्लुस नूर रखता हूँ, मेरे अशआर के रख लो धर्म महबूब तकबीर। सैयद मोहम्मद नूर मियां साहब किबला जिंदाबाद, शाहजहां गाजी मिल्लत जिंदाबाद। नारे तकबीर। हजरात शायर इस्लाम हमारे अजीज जीशान भाई का हुक्म है कि मक्ता हुजूर का दोबारा पढ़ा जाए, आप हजरात भी समाप्त करेंगे कि है मेरा ऐसा बड़ा कम होता है कि मक़सद मुकर्रर पढ़वाएं। हाँ जी, कि है मेरा नाम नूरानी, तखल्लुस नूर रखता हूँ। वाह, है मेरा नाम नूरानी, तखल्लुस नूर रखता हूँ, है मेरा नाम नूरानी, तखल्लुस नूर रखता हूँ, है मेरा नाम नूरानी, तखल्लुस नूर रखता हूँ, मेरे अशआर का रख लो धर्म महबूब अज़गानी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे अशआर के रख लो धर्म महबूब अज़गानी, मेरे अशआर का रख लो धर्म महबूब अज़गानी, करम हो अशरफ सिमना, करम महबूब अज़गानी। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए फरमाइश हो रही है कि जनाब जीशान साहब को दीजिए, जीशान साहब को दीजिए।
आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। जीशान साहब ही तशरीफ ला रहे हैं। तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। ये जनाब परवेज आलम अशरफी थे, वाह वाह, ये जनाब परवेज आलम अशरफी थे। के तरकश में ऐसे ऐसे तीर हैं। हुजूर का करम है। चलो खैर। इनके अशार, इनका कलाम, इनकी आवाज एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सुनते हैं। इनकी जुबान से भी सुनते हैं, कैसेटों में भी सुनते हैं, 1000 बार सुनते हैं, लेकिन फिर भी आलम यही है कि ये बस पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। लेकिन आप हजरात परेशान ना होंगे, इसलिए कि परवेज साहब फिर तशरीफ लाएंगे। लेकिन अब इनके बाद आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं जनाब जीशान मथुरावी। जनाब जीशान मथुरावी जिनकी आवाज आप पहले समाप्त फरमा चुके हैं, फिर वो तशरीफ ला रहे हैं और उनकी मखसूस अंदाज में जब वो नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाएंगे आप मौजूद होंगे और उनकी हौसला अफजाई के लिए आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत से आप उनका इस्तकबाल करेंगे। अब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं जनाब जीशान मथुरावी। आए लगवाई देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब जीशान मथुरावी साहब की बिला। मोहतरम सामईन हजरात, मुझसे पेशतर आप मनक़बत के बहुत ही खूबसूरत अशार समात फरमा रहे थे जो हजरत ने लिखे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में और मैं सोच रहा था कि मैं इसके बाद क्या मनक़बत पढ़ूंगा। जब हजरत ने इतनी अच्छी मनक़बत कह दी तो मेरी बिसात क्या, मेरी वक़्त क्या। मैं तो हिसाब में था बहुत लंबा कलाम पढ़ने के, मगर हजरत की तकरीर होने का वक्त करीब आ गया है, इसीलिए मैं चंद शेर मनक़बत के पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह तकरीर के बाद आप जितना पढ़वाएंगे मैं पढ़ूंगा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना खुलूस पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर लब पे तराना है, हर लब पे तराना है, मखदूम की छाछा का, मखदूम का छाछा का, हर लब पे तराना है, मखदूम का छाछा का, मखदूम का छाछा का, हर लब पे तराना है, हर लब पे तराना है, मखदूम का छाछा का, मखदूम का छाछा का, हर लब पे तराना है, मखदूम का छाछा का, मखदूम का छाछा का, हर लब पे तराना है, मखदूम का छाछा का, मखदूम का छाछा का, हर लब पे तराना है, मखदूम का छाछा का, मखदूम का छाछा का, हर लब पे तराना है, मखदूम का छाछा का। अरे देखो हर कोई दीवाना है, मखदूम का छाछा का। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जनाब जीशान मथुरावी साहब की जिंदाबाद। मखदूम का छाछा का, मखदूम का छाछा का, हर लब पे तराना है, मखदूम का छाछा का, मखदूम का छाछा का, बंगाल उड़ीसा क्या। पीछे वाले भी कहते हैं सुभान अल्लाह। देखिए मैं एक फैसला ले नहीं पा रहा हूँ कि ज्यादा मजबूर इधर वाले हैं उधर वाले हैं। आप लोग खामोश रहिएगा, सिर्फ इधर वाले सुभान अल्लाह कहेंगे। आप लोग खामोश रहिएगा, आप खामोश रहिएगा, सिर्फ उधर वाले सुभान अल्लाह कहेंगे। आपका इम्तिहान ले रहा हूँ मैं, आप इम्तिहान मोहब्बत में कहाँ तक कामयाब देखना चाहता हूँ। बंगाल उड़ीसा क्या, ये यूपी और दिल्ली क्या, माशाअल्लाह बहुत अच्छे रहे, मैं इन लोगों की खबर लेता हूँ मैं। बंगाल उड़ीसा
क्या ये यूपी दिल्ली क्या, अरे ये सारा जमाना है मखदूम गछौछा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ जिंदाबाद, फैज़ान मखदूम अशरफ जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। बंगाल उड़ीसा क्या, अरे बंगाल उड़ीसा क्या, ये यूपी दिल्ली क्या, ये यूपी दिल्ली क्या, बंगाल उड़ीसा क्या, बंगाल उड़ीसा क्या, ये यूपी दिल्ली क्या, ये यूपी दिल्ली क्या, बंगाल उड़ीसा क्या, बंगाल उड़ीसा क्या, ये यूपी दिल्ली क्या, अरे नजी ये सारा जमाना है मखदूम गछौछा का, मखदूम गछौछा का। और मैं देखना चाहता हूँ ये नजरिया के कहाँ तक बसते हैं। मुरादा फरमाए, अरे गुस्ताख रिसालत को वो ढूंढ ही लेता है, वो ढूंढ ही लेता है, गुस्ताख रिसालत को वो ढूंढ ही लेता है, वो ढूंढ ही लेता है, गुस्ताख रिसालत को, गुस्ताख रिसालत को वो ढूंढ ही लेता है, वो ढूंढ ही लेता है, गुस्ताख रिसालत को वो ढूंढ ही लेता है। क्या खूब निशाना है मखदूम गछौछा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ान मखदूम अशरफ जिंदाबाद, आज़ादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, हज़रत सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मखदूम गछौछा का कुछ हल्का हो गया है, जो था वही कर दीजिए आप। हाँ, अपनी जान ले रहे मत तुलिए, आगे जलसे पढ़ने थोड़ा सा और खोल दीजिए। हाँ, मखदूम गछौछा का, थोड़ा और बढ़ाइए, मखदूम गछौछा का। और इंशाअल्लाह इस शेर में कोई खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि इस शेर में हजरत के हवाले से पेश कर रहा हूँ। सोचिए, जिस शेर को हजरत के हवाले से पेश किया जाए उसमें शायरी कैसी होगी। मुरादा फरमाए, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। मुरादा फरमाए, अरे जो जिसका भी खाता है गीत उसके ही गाता है, 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 जो जिसका भी खाता है गीत उसके ही गाता है, गीत उसके ही गाता है, जो जिसका भी खाता है, जो जिसका भी खाता है गीत उसके ही गाता है, गीत उसके ही गाता है, जो जिसका भी खाता है, जो जिसका भी खाता है गीत उसके ही गाता है। इस पेट में दाना है मखदूम गछौछा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान मखदूम अशरफ, मखदूम गछौछा का। मगर मैं इस शेर को मैंने जितनी मेहनत से लिखा था उतनी मेहनत से आप हज़रात से बात नहीं फरमाया। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इससे बेहतर आप हज़रात रिस्पॉन्स दीजिए मुझको। मुलादा फरमाया, अरे ये बात हकीकत है ना, उसी दर का आप खाते हैं और खा रहे हैं तो गा नहीं रहे हैं। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, ऐसे इजहार करेंगे पूरा मन में एहसास सुभान अल्लाह कहेगा। जो जिसका भी खाता है गीत उसके ही गाता है, गीत उसके ही गाता है, जो जिसका भी खाता है, जो जिसका भी खाता है गीत उसके ही गाता है, गीत उसके ही गाता है, जो जिसका भी खाता है गीत उसके ही गाता है। इस पेट में दाना है मखदूम गछौछा का, मखदूम गछौछा का। और हासिल कलाम शेर पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। समात फरमाया हज़रत, अजमेर के ख्वाजा से कह दीजिए ज़ुबान अल्लाह, अजमेर के ख्वाजा से, बगदाद के राजा से, अजमेर
अजमेर के ख्वाजा से बगदाद के राजा से, अजमेर के ख्वाजा से बगदाद के राजा से, अजमेर के ख्वाजा से, अजमेर के ख्वाजा से बगदाद के राजा से, बगदाद के राजा से, अजमेर के ख्वाजा से बगदाद के राजा से एक रिश्ता पुराना है मखदूम का चौथा का। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। एक रिश्ता पुराना है मखदूम का चौथा का, मखदूम का चौथा का। और एक शेर फिलबदी हो गया है, आप हज़रात समाप्त माने उसको भी। अरे नूरानी मियां आए, नूरानी मियां आए, नूरानी मियां आए, नूरानी मियां आए। अरे हजरत आपके पेश नज़र बैठे हुए हैं, रूबरू बैठे हैं, आप उनकी ज़ियारत फरमा रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, इतनी खामोशी से आप हजरत सुन रहे हैं। जब तक पूरा मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा ही नहीं। कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरानी मियां आए, नूरानी मियां आए, नूरानी मियां आए, नूरानी मियां आए। सब लोग यही बोले, सब लोग यही बोले नूरानी मियां आए, नूरानी मियां आए। सब लोग यही बोले, सब लोग यही बोले नूरानी मियां आए, सब लोग यही बोले। अरे क्या बोले, क्या खूब घराना है मखदूम का चौथा। सैयद मोहम्मद नूरानी मियां साहब की बिला शहजादा गाजिए मिल्लत। क्या खूब घराना है मखदूम का चौथा का, मखदूम का चौथा का। और ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, समाज फरमा लें। एक बताइए, एक बात बताइए आप हजरात, सुन रहे हैं ना आप मेरी बात, सुन रहे हैं ना? मखदूम अशरफ सुन्नानी कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं जी? माशाअल्लाह। देखिए हमारी कुछ आदत है, उसको तो आप मतलब बदल नहीं सकते हैं। हाँ जी, मैं अपने मन का मुताबिक पढ़ता हूँ। मुलादा फरमाया हजरात, घर उनका कछौछा में, मगर क्या कहाँ रहते हैं मैं आपको दूसरे मिसरे में बताऊंगा। घर उनका कछौछा में, लेकिन ये जहां वालों, लेकिन जहां वालों, घर उनका कछौछा में, घर उनका कछौछा में, लेकिन ये जहां वालों, लेकिन ये जहां वालों, घर उनका कछौछा में, लेकिन ये जहां वालों। अरे कहाँ रहते हैं? तैबा में ठिकाना है मखदूम का चौथा का, मखदूम का चौथा का। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ीशान से उलझोगे तो मुंह की ही खाओगे, तो मुंह की ही खाओगे। ज़ीशान से उलझोगे, ज़ीशान से उलझोगे तो मुंह की ही खाओगे, मुंह की ही खाओगे। ज़ीशान से उलझोगे तो मुंह की ही खाओगे। अरे क्यों? ज़ीशान दीवाना है मखदूम का चौथा का, मखदूम का चौथा
चौचा का, हर लब पे तराना है मखदूम का चौचा का, हर कोई दीवाना है मखदूम का चौचा का, क्या खूब घराना है मखदूम का चौचा का, ये सारा जमाना है मखदूम का चौचा का, इस पेट में दाना है मखदूम का चौचा का। तकरारे तखल्लुस एक ही शेर में ये भी बड़ी सुभान अल्लाह। ये थे जनाब ज़ीशान मोथरावी साहब, जिनकी आवाज़ से आप हजरात महजूज हो रहे थे। बिल्कुल आप हजरात उछल रहे थे, कूद रहे थे, आपका दिल बाग बाग हो रहा था। और ये बार बार तशरीफ़ लाएंगे, बार बार आएंगे और आपको नाते मुस्तफ़ा और मनक़बत मखदूम पाक सुनाकर आप हजरात के दिलों को मुनव्वर व ताबना करते रहेंगे। हजरात, अब आप इत्मीनान व सुकून के साथ जिगर को थाम कर बैठ जाएं, इसलिए कि अब आपको कानों से सुनना है और आंखों से हजरत की जियारत भी करना है। आप अपनी नजर से हजरत की जियारत करेंगे, आप कानों से सुनेंगे और हजरत अपनी नजर से आपको पिलाएंगे भी। आज आपको सुनना भी है और आपको पीना भी है, मारिफत का जाम भी आपको पीना है। खालिद कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी मौजों के कदम लेते हैं और तारिक कभी हाथों में अलम लेते हैं। खालिद कभी मौजों के कदम लेते हैं और तारिक कभी हाथों में अलम लेते हैं। और हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने और हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने और हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। आप अपनी नजरों से उसी शब्बीर के नूर को आप अपनी नजरों से मुआयना कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, आप जियारत कर रहे हैं। आप यकीन जानो कि आप इनकी जियारत कर रहे हैं, हकीकत मानो में आप हजरत शब्बीर की जियारत कर रहे हैं, आप शोहदाए करबला की जियारत कर रहे हैं। इनकी रगों में शोहदाए करबला का खून रवा और दवा है, इनके जिस्म के अंदर इमाम हुसैन का खून दौड़ रहा है, आप उनकी जियारत कर रहे हैं। उस हुसैन का खून जो इमाम हुसैन मैदान करबला के अंदर 22,000 लश्कर जर्रार के मुकाबले में तने तनहा खड़े हैं, हर तरफ से वार हो रहा है, तीरों की बारिश हो रही है, तलवारें चल रही है, लेकिन इमाम हुसैन है जो जमे हुए हैं, उनके कदम उखड़ नहीं रहे हैं। घोड़े पर से जब जमीन पर आते हैं तो रुकू की सूरत होती है और जब जमीन पर आ जाते हैं तो सजदे की कैफियत होती है, सजदे की सूरत में होते हैं। यानी इमाम हुसैन मैदान करबला की सरजमीन पर भी हमें यह दर्श दिया कि ऐ लोगों, चाहे जैसा भी वक्त हो जाए, जैसा भी वक्त आ जाए, लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाने से दरेग मत करना। और मेरे दोस्तों, जब इमाम हुसैन सजदे में चले जा रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, यजीदी देख रहे हैं कि इमाम हुसैन सजदे में जा रहे हैं, आसमान की बुलंदियां देख रही है, इमाम हुसैन सजदे में जा रहे हैं, मशरिक़ और मग़रिब देख रहा है, इमाम हुसैन सजदे में जा रहे हैं, शिमाल और जुनूब देख रहा है, इमाम हुसैन सजदे में जा रहे हैं, मैदान करबला का जर्रा जर्रा देख रहा है कि हुसैन सजदे में जा रहे हैं। सजदे में जाते हुए इमाम हुसैन को सबों ने देखा, लेकिन सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उनकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। ऐ हुसैन, तूने वो सजदा किया
تو نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پہ خدا کو بھی ناز ہے. ایسا سجدہ امام حسین نے میدان کربلا کے اندر کیا ہے. میرے دوستو، انہی کی آل، انہی کے خون، انہی کے نسب، انہی کے نور کو آپ اپنی نظر سے، ماتھے کی آنکھ سے آپ زیارت کر رہے ہیں. اور میدان کربلا کا میرے دوستو آپ امام حسین کی گویا کے آپ زیارت کر رہے ہیں. تو آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ، اب اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھیں. اب حضرت کی تقریر اس انداز میں ہوگی کہ میرے دوستو آپ کا یہ دل چاہے گا کہ حضرت بولتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج میں آپ اس انداز سے استقبال کریں تاکہ حضرت سمجھ جائیں کہ آج بھرپور تقریر کر دی. اس لیے کہ حضرت نے خود ہی فرمایا، کل سیمی فائنل آج فائنل ہے. یہ دانوں کی سرزمین پر کہ یہاں سیمی فائنل ہے، محال کی سرزمین پر کہ یہاں سیمی فائنل ہے، اسلام پور میں فائنل کھیلا جائے گا. تو آپ حضرات رب بلند آواز سے نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان مخدوم اشرف، زندہ باد، فیضان مخدوم اشرف، زندہ باد، حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ، زندہ باد، شہزادہ غازی ملت، زندہ باد، نبیر محدث اعظم، زندہ باد، اشرف الاولیاء کانفرنس، زندہ باد، جشن دستار بندی، زندہ باد، مدرسہ اشرفیہ رضویہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. وآله وصحبه وأزواجه وعطرته أجمعين، لا سيما إلى روح سيدي وسندي وآقائي ومولائي قدوة الكبرى الغوث الأعلم محبوب يزداني السلطان السيد أشرف جهانگیر السمناني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا وعنه. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بسترا ز کلید کرم کشا. اے جہانگیر پیر مخدوم، نہ رود از درت کسے محروم. بہر اولاد خیش اے اشرف، حاکم وقت را بکن محکوم. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکشتہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اشرفیم نعرہ چشتی نظامی می زنم، بندے مخدوم اشرف نام نامی می زنم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد. الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وذخرنا وملاذنا وحبيبنا وفخرنا وذخرنا وملاذنا ومحبوبنا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے اپنی من کی گہرائیوں کے ساتھ پریم اور شردھا میں ڈوبتے ہوئے مکمل ایمانداری سے بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ خراج عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ نبی اور آل نبی پر پورا مجمع جھوم کر اپنے مخصوص بنگلہ انداز میں درود پاک پڑھے گنگناتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے تمام مترگڑ، اسٹیج پر اپستھت تمام مکھیہ اتیتھی، علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام اور دور دور سے جوق در جوق کشا کشا اس اشرف الاولیاء کانفرنس کی محفل پاک میں سعادتوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آئے تمام سامعین و سامعات، تمام خواتین و حضرات، یقیناً آج فائنل ہے۔ مجھ سے پیشتر عزیز القدر پرویز عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہی لکھی ہوئی ایک منقبت پڑھ دی۔ کل بھی کچھ میرا ہی لکھا پڑھا تھا، دھیرے دھیرے میرا کوٹا یہ خود ہی خالی کر دیتے ہیں کہ میں کیا پڑھوں، اور پھر اس مجمع میں مکمل طور پر جوانی لانے میں جناب شاعر اسلام ذیشان صاحب مصراوی کا جو کردار ہے وہ بھی ناقابل فراموش۔ اب ان دو مدھر، کومل، نرمل اور شیتل آواز کے بعد میں پھٹہا باس لے کر اگر کچھ پڑھوں تو کتنا برا لگے گا۔ نزلہ بھی ہے، کھانسی بھی ہے، بلغم بھی ہے، مگر اسلام پور واسیوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب یہ اسلام پور ہے اور مکمل سلامتی کی ضمانت ہے، اشرفیت کے رنگ میں بالکل رنگی ہوئی محفل ہے، تو چاہے جو جیسا پڑھے بور نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرے ہر شعر پہ آپ سبحان اللہ کہیے، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ اچھل اچھل کر نعرہ لگائیے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے 50-60 برسوں میں اس مخدومی فیضان کی جو کرنیں یہاں چمکتی اور دمکتی رہی ہیں، کبھی محدث اعظم کی شکل میں، کبھی حضور سرکار کلا کی شکل میں، کبھی امام ہمام حضور شیخ الاسلام کی شکل میں، کبھی قائد اعظم غازی ملت کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں، ہمارا خاندان ایسا ہے کہ نوجوانوں میں بھی وہی انداز نظر آتا ہے۔ کتنا آپ اردو سمجھتے ہیں، کتنی جوانی کے ساتھ سنتے ہیں، بہت معیاری
یہ بہت ہی کٹھن نعت پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوں جو آپ کے سر کے اوپر سے چلی جائے، کیونکہ میں ویسا بولر نہیں جو باؤنسر ماروں. میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی سرل بھاشا ہو، جس کی ہر سنی کو یہاں آشا ہو، کسی کو کوئی نہ نراشا ہو. پوری جوانی اور بیداری کے ساتھ انہوں نے ایک نعت کی فرمائش کی تھی کہ جو آپ کی لکھی ہوئی نعت میں نے کل پڑھی تھی اسے آپ پڑھ دیجئے. میں نے کہا موحال کے لوگ بہت آئے ہیں، کہیں گے حضرت نے دہرائے دیا، لیکن میں مایوس نہیں کروں گا. 2-3 شعر اسی کے سن دیجئے، پھر تقریر، کیونکہ حضور غازی ملت کی تشریف آوری ہوگی اور ان کا خطاب پرزور نایاب آپ کو سننا ہے. مطلب پیش خدمت ہے، بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کل اس نعت کو ان سے آپ نے سنا، آج اس کے کوی سے سنیے جس نے اس نعت کو لکھا تھا محبت کے ساتھ. مطلب پیش خدمت ہے جناب ذیشان صاحب، آپ کی توجہ، بالخصوص تمام علماء کرام اور اس بنگال کی دھرتی کے سنگیت میں ماحول میں جینے والے تمام بنگالیوں کے نام. مطلب پیش خدمت ہے. میرے نبی پہ میرے رب کے، میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ہم لوگوں کو کتنا محبوب نے نوازا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ نے کتنا ہمیں نوازا ہے ہم اس کی کلپنا نہیں کر سکتے. اپنے محبوب اپنے پریہ کو کتنا دیا ہوگا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ میرے نبی پہ میرے رب کے، میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو. جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نہ پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شباب. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، فیضان مخدوم اشرف زندہ باد، حضرت سید نورانی میاں صاحب قبلہ زندہ باد، اشرف الاولیاء کانفرنس زندہ باد. میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو. جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نہ پوچھو. میرے نبی، شعر ملاحظہ فرمائیں، ارشاد و کرم. اپنی مرادیں پا پا کر اپنی مرادیں پا پا کر سب شاہوں گدائیں کہنے لگے. اپنی مرادیں پا پا کر سب شاہوں گدائیں کہنے لگے. کوئے نبی کوئے نبی کوئے نبی میں ہونے والی، کوئے نبی میں ہونے والی رحمت کی برسات نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد. میرے نبی کے میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو. جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے
احسانات نہ پوچھو میرے نبی. سبحان اللہ. حضرات میں چاہتا ہوں کہ میں اس شعر کی تشریح نہ کروں، اس کا اچارن اور اس کا مطلب نہ بتلاؤں اور آپ سمجھ جائیں. آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ میں کس یاترا کی بات کر رہا ہوں، کس سفر کی بات کر رہا ہوں، اسے آپ کو تلاشنا ہے. پورے سفر میں ملنے والے، پورے سفر میں ملنے والے، ملتے رہے ہر منزل پر. پورے سفر میں ملنے والے، ملتے رہے ہر منزل پر. دید کی شب، دید کی شب، دید کی شب سدرا کے آگے، دید کی شب سدرا کے آگے. کون ملا وہ ذات نہ اللہ. بے شک بات ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کی شب. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. دید کی شب سدرا کے آگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت. ملا وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ شہزادہ غازی ملت زندہ باد. حضرت سید نورانی میاں صاحب قبلہ، زندہ باد. اشرف الاولیاء کانفرنس، زندہ باد. فیضان مخدوم اشرف. زندہ باد. اچھا ایک بات ہے، اور پوری ایمانداری سے اپنے من کی مریادہ کی رکشا کرتے ہوئے مکمل سمجھداری سے بتائیے گا کہ کتنے لوگ اس مجمع میں ایسے ہیں جنہیں مرنے کی تمنا ہے. اچھا ہاتھ بھی 2-4 لوگوں نے اٹھایا. اچھا مرنے کی تو تمنا ہے؟ پتہ نہیں. میں وہ تمنا بتانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ. اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک جنتی جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو وہ تو خوش ہے، وہ تو محبت سے سرشار ہے، مگر اس کے گھر میں ماتم ضرور رہتا. جی. بیوی اپنی چوڑی توڑ دیتی ہے، ماں اپنا سینہ پیٹتی ہے، بھائی رونے دھونے لگتا ہے، خاندان ماتم ایسا کرتا ہے کہ پورا گھر ماتم کدا بن جاتا ہے. اور وہ تو جنت کی بہاروں میں مستی لوٹنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ذرا اس مرنے والے کی خواہش ملاحظہ فرمائیں توجہ کے ساتھ علماء، پوری محبت کے ساتھ. میرے جنازے کو مہکا دو، میرے جنازے کو مہکا دو، شان سے مجھ کو لے جاؤ. میرے جنازے کو مہکا دو، شان سے مجھ کو لے جاؤ. آج رخے جانا دیکھوں گا.